Hello students, இப்போ நம்ம 11th Maxல 3rd chapter trigonometry exercise 3.1ல 8th sum பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே 1லேருந்து 7 sums பார்த்துட்டோம். ரெண்டு வீடியோவா 1லேருந்து 4 ஒன்று 5லேருந்து 7 ஒன்று ரெண்டு வீடியோவை பார்த்துட்டோம். இப்போ 8th sum பார்க்கலாம். If tan square theta equal to 1 minus k square, show that secant theta plus tan cube theta cosecant theta equal to 2 minus k square whole power 3 by 2. Also find the values of k for which this result holds. என்ன கொடுத்துருக்காங்க tan square theta equal to 1 minus k square னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது secant theta plus tan cube theta into cosecant theta equal to 2 minus k square whole power 3 by 2 னு ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரிசல்ட் வந்து k ஓட எந்த வேல்யூஸ்க்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு tan square theta equal to 1 minus k square ரெண்டு பக்கமும் 1 ஆட் பண்ணலாம். அப்போ என்ன ஆகும் 1 plus tan square theta equal to 1 plus 1 minus k square, adding 1 on both sides. Adding 1 on both sides. So 1 plus tan square theta ங்கிறது secant square theta, அது ஃபார்முலா. secant square theta minus tan square theta equal to 1 இருக்க ஒரு ஃபார்முலா. ஒரு ஐடென்டி ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டி மைனஸ் tan square theta இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா secant square theta equal to 1 plus tan square theta. ஸோ இந்த 1 plus tan square thetaக்கு பதிலாக secant square theta போட்டுக்கிறோம். இங்கே 1 plus 1 2 2 minus k square. நமக்கு என்ன வேணும் 2 minus k square whole power 3 by 2 வேணும். ஸோ taking to the power of 3 by 2 ரெண்டு பக்கமும் பவரில் 3 by 2 கொண்டு போகிறோம். அப்போ secant square theta whole power 3 by 2 equal to 2 minus k square whole power 3 by 2 வந்துடும். இங்கே 2 2 கேன்சல் ஆகிடுமா secant cube theta. ஸோ 2 minus k square whole power 3 by 2 equal to secant cube theta. 2 minus k square whole power 3 by 2 equal to secant cube thetaவை secant theta into secant square theta னு எழுதலாம். அப்போ 2 minus k square whole power 3 by 2 equal to secant theta into இந்த secant square theta மறுபடியும் 1 plus tan square theta னு எழுதலாம். 2 minus k square whole power 3 by 2 equal to இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் secant theta plus secant theta into tan square theta னு எழுதலாம். 2 minus k square whole power 3 by 2 equal to secant theta plus இந்த secant theta tan square theta ஓட sin thetaவை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணலாம், டிவைட் பண்ணலாம். ஒரு sin thetaவை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம், டிவைட் பண்ணிக்கிறோம். ரெண்டையும் பண்ணுறதுனால இதோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ 2 minus k square whole power 3 by 2 equal to secant theta plus கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அவ்வளோதான். sin theta by sin theta, secant thetaவை 1 by cos theta னு எழுதலாம் into tan square theta. 2 minus k square whole power 3 by 2 equal to secant theta plus 1 by sin theta தனியாக வச்சுக்கலாம். இந்த sin theta by cos theta ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் into tan square theta. நமக்கு இங்கே ப்ரூஃபில் tan cube theta வரணும்ல, அதுக்காக இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வரோம். இப்போ பார்த்தோம்னா இங்கே ஒரு sin theta by cos theta, இது tan theta, இது ஒரு tan square theta, tan cube theta வருதுல்ல, அதுக்காக அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு 2 minus k square whole power 3 by 2 equal to secant theta plus இந்த 1 by sin thetaங்கிறது cosecant theta ஆகிடும். இது tan theta, இது tan square theta. ஸோ secant theta plus cosecant theta into tan square theta. ஸோ 2 minus k square whole power 3 by 2 equal to secant theta plus cosecant theta into இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா tan cube theta. இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ரிசல்ட், ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன, எந்த வேல்யூஸ்க்கு இந்த ரிசல்ட் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, tan square theta equal to 1 minus k square கொடுத்துருக்காங்களா. இங்கே tan square theta equal to 1 minus k square அதை எடுத்துக்கிறோம். இப்போ theta equal to 0 போட்டால் என்ன ஆகும், tan square thetaங்கிறது tan square 0 ஆகிடும் equal to 1 minus k square. இப்போ இது 1 minus k square equal to 0. அப்போ k square என்ன வரும் 1 minus k square equal to 0. k square அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோம்னா k square equal to 1. k square equal to 1 k equal to plus or minus 1. இப்போ k வந்து plus or minus 1 இருக்கும். அப்போ 1 விட கிரேட்டராக இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். when k is greater than 1, suppose k equal to 2னு போடுறோம். அப்போ tan square theta equal to 1 minus k squareக்கு பதிலாக 2 square 1 minus 4 equal to minus 3னு வருது. tan square theta equal to minus 3. அப்போ tan theta என்ன வரும், root of minus 3. minus 3க்கு உங்களுக்கு ரூட் எடுக்க தெரியாதுல்ல, அது இமேஜினரி வேல்யூ. அது 12th தான் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸில் படிப்பீங்க. ஸோ ரூட் ஆஃப் minus 3ங்கிறது இமேஜினரி வேல்யூ. ஸோ 1 விட கிரேட்டராக இருக்காது, கேயோட வேல்யூ 1 விட கிரேட்டராக இருக்காது. அடுத்தது k வந்து -1 விட லெஸ் தான் இருக்கலாம். k equal to plus or minus 1 தானே இங்கே போட்டிருக்கோம். ஸோ 1 விட கிரேட்டராக இருக்காதுன்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ -1 விட சின்னதாக இருக்குமான்னு பார்த்துக்கலாம். சப்போஸ் k equal to minus 2னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ tan square theta equal to 1 minus minus 2 whole square 1 minus 4 equal to minus 3. tan square theta வந்து minus 3 ஆகுது. அப்போ tan theta வந்து root of minus 3, அதுவும் இமேஜினரி. ஸோ -1 விட சின்னதாகவும் இருக்காது, +1 விட பெருசாகவும் இருக்காது. ஸோ k lies between -1 and 1.
அது ரெண்டு இன்க்ளூடட். ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் போடுறோம், க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் போடுறோம். கே பிலாங்ஸ் டு க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட்ஸ் போட்டால் -1 and 1னா இந்த -1 இன்க்ளூடட் அப்படின்னு மீனிங். இந்த க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் போட்டால், இந்த ஓப்பன் ப்ராக்கெட் போட்டால் -1க்கும் 1க்கும் இடையில உள்ள பிட்வீனில் இருக்க நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் மீனிங். க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் போட்டால் -1 and 1 ஆர் இன்க்ளூடட். Next, ninth sum, if secant theta plus tan theta equal to p, obtain the values of secant theta, tan theta and sin theta in terms of p. ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, secant theta plus tan theta equal to p. நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும்? secant theta, tan theta, sin theta ஓட வேல்யூவை in terms of p கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ secant theta plus tan theta equal to p ஈக்குவேஷன் 1ன்னு வச்சுக்கலாம். நமக்கு தெரிஞ்ச ஐடென்டி secant square theta minus tan square theta equal to 1. இது a square minus b square ஃபார்மில் இருக்குது. இது எப்படி எழுதலாம்? a plus b into a minus b, secant theta plus tan theta into secant theta minus tan theta equal to 1ன்னு எழுதலாம். இப்போ secant theta plus tan theta equal to pன்னு இருக்கா, அந்த p இந்த இடத்துல போட்டுட்டு into secant theta minus tan theta equal to 1. அப்போ secant theta minus tan theta equal to 1 by p. இப்போ இதை 2ன்னு எடுத்துக்கலாம். 1 2 ஆட் பண்ணலாம். 1 plus 2 gives secant theta plus tan theta plus secant theta minus tan theta equal to p plus 1 by p. இப்போ minus tan theta plus tan theta cancel ஆகிடும். 2 secant theta equal to இதுக்கு LCM எடுத்தோம்னா p square plus 1 by p. அப்போ secant theta equal to p square plus 1, இந்த 2 கீழே கொண்டு வந்துடலாம், by 2p, p square plus 1 by 2p. இப்போ 1லேருந்து 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ஆட் பண்ணோம், இப்போ சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். secant theta plus tan theta சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னா சைனை சேஞ்ச் பண்ணணும். இது மைனஸ் secant theta ஆகிடும், இது ப்ளஸ் tan theta ஆகிடும். secant theta plus tan theta minus secant theta plus tan theta equal to p minus 1 by p. இப்போ secant theta cancel ஆகிடும். 2 tan theta equal to LCM எடுத்தால் p square minus 1 by p. மறுபடியும் tan theta equal to இந்த 2 கீழே கொண்டு வந்துட்டா p square minus 1 by 2p. இப்போ sin theta ஓட வேல்யூ tan theta by secant theta ன்னு எழுதலாம். நமக்கு secant theta கிடச்சிச்சு, tan theta கிடச்சிச்சா, tan theta by secant theta போட்டோம்னா sin theta கிடச்சிடும். tan theta என்னது? sin theta by cos theta. secant thetaங்கிறது 1 by cos theta. cos theta cancel ஆகிடும். sin theta by 1 sin theta. ஸோ sin thetaக்கு tan theta by secant theta ன்னு எழுதலாம். இப்போ tan theta ஓட வேல்யூ என்னது? p square minus 1 by 2p. secant theta ஓட வேல்யூ p square plus 1 by 2p. இப்போ 2p cancel ஆகிடும். p square minus 1 by p square plus 1. ஸோ sin theta ஓட வேல்யூவை in terms of p கண்டுபிடிச்சிட்டோம். tan theta ஓட வேல்யூ in terms of p கண்டுபிடிச்சிட்டோம். secant theta ஓட வேல்யூ in terms of p கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது, அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. sin theta equal to p square minus 1 by p square plus 1. Next, 10th sum. If cot theta into 1 plus sin theta equal to 4m and cot theta into 1 minus sin theta equal to 4n, prove that m square minus n square whole square equal to mn. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? cot theta into 1 plus sin theta equal to 4m கொடுத்துருக்காங்களா, cot theta into 1 minus sin theta equal to 4n கொடுத்துருக்காங்களா. நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது m square minus n square whole square equal to mn. இப்போ 4m equal to cot theta into 1 plus sin theta. இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணலாம். cot theta plus cot theta into sin theta. cot theta plus cot theta-வை cos theta by sin theta into sin theta-ன்னு எழுதிக்கலாம். sin theta cancel ஆகிடும். அப்போ 4m equal to cot theta plus cos theta. இது ஈக்குவேஷன் 1 எடுத்துக்கலாம். இப்போ அடுத்தது எடுத்துக்கலாம். 4n equal to cot theta into 1 minus sin theta. உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் cot theta minus cot theta into sin theta. cot theta minus cot theta-க்கு பதிலாக cos theta by sin theta into sin theta. sin theta cancel ஆகிடும். ஸோ 4n equal to cot theta minus cos theta. இது ஈக்குவேஷன் 2ன்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? m ஸ்கொயர் மைனஸ் n ஸ்கொயர்னு வேணுமா? ஸோ இது ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம். 1 2வையும் 1 ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கலாம். 4m ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4n ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு cot theta plus cos theta ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் cot theta மைனஸ் cos theta ஹோல் ஸ்கொயர். இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் 16m ஸ்கொயர் மைனஸ் 16n ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இது a plus b ஹோல் ஸ்கொயர், இது a மைனஸ் b ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ cot square theta plus cos square theta plus 2 cot theta cos theta, நடுவில் இருக்க மைனஸ், இது a minus b whole square ஃபார்முலாவில் cot square theta plus cos square theta minus 2 cot theta cos theta. இதில் 16 காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டா m square minus n square equal to cot square theta plus cos square theta plus 2 cot theta cos theta. இது மைனஸ் சைன் இருக்குது, ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சைனெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். மைனஸ் cot square theta minus cos square theta plus 2 cot theta cos theta. 16 into m square minus n square equal to இப்போ cot square theta cancel ஆகிடும். cos square theta cancel ஆகிடும். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா 4 cot theta cos theta. ஸோ m square n square equal to 4 cot theta cos theta divided by இந்த 16. m square minus n square equal to 4 4s are 16. ஸோ cot theta cos theta by 4. இப்போ m square minus n square whole square equal to நமக்கு இது ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஸ்கொயர் equal to ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். ஸ்கொயரிங் போத் சைட்ஸ்.
அப்போ என்ன ஆகும் m ஸ்கொயர் மைனஸ் n ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு காட் ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை 4 ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா 16. இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். காட் ஸ்கொயர் தீட்டாவை காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை சைன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு எழுதலாம். இன்ட்டு இந்த காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை 16. இப்போ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் பவர் 4 தீட்டா. இந்த சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா கீழே வந்துடும் 16 சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா. இதை ஈக்குவேஷன் 3ன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு சைடு m ஸ்கொயர் மைனஸ் n ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயரை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதே மாதிரியே mன்னு இந்த ஆன்சருக்கு அரைவ் பண்ணோம்னா ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல் சொல்லிடலாம். இப்போ 1 இன்ட்டு 2, 1 வந்து 4m, 2 வந்து 4n. இந்த பக்கம் mn தானே வேணும். ஸோ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். 1 இன்ட்டு 2 4m இன்ட்டு 4n ஈக்குவல் டு காட் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா இன்ட்டு காட் தீட்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா. இந்த பக்கமும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். காட் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா இன்ட்டு காட் தீட்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா. இது a ப்ளஸ் b இன்ட்டு a மைனஸ் b. அப்போ a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர் காட் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா. இந்த பக்கம் 4m இன்ட்டு 4nங்கிறது 16mn ஈக்குவல் டு காட் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா. அப்போ mn ஈக்குவல் டு காட் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா டிவைடட் பை 16. காட் ஸ்கொயர் தீட்டாவை காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை சைன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு எழுதலாம். இந்த மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை 16. இப்போ இது எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இன்ட்டு சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா டிவைடட் பை இந்த சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் 16 சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா. காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாவை காமனாக வெளியில் எடுத்தோம்னா 1 மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பை 16 சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா. 1 மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாங்கிறது ஃபார்முலா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா. ஸோ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை 16 சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா. மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா காஸ் பவர் 4 தீட்டா பை 16 சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா. இதை 4ன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தா 3யும் 4ம் சேமாக இருக்குது. 3யும் 4ம் சேம். ஸோ LHS இஸ் ஈக்குவல் டு RHS. ரெண்டு சைடும் சேமாக வந்துருச்சு. ஃப்ரம் 3 and 4 m ஸ்கொயர் மைனஸ் n ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு mn. ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட். நெக்ஸ்ட் 11th சம். If cosecant theta minus sin theta equal to a cube and secant theta minus cos theta equal to b cube, then prove that a square b square into a square plus b square equal to 1. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? a cube equal to cosecant theta minus sin theta. இதுக்கு வந்து cube root எடுத்தால் என்ன ஆகும்? a equal to கிடைச்சிடும். a equal to cosecant theta minus sin theta whole power 1/3. cube rootனாலும் 1/3 போட்டாலும் ஒன்று தான். ஸோ ரெண்டு பக்கமும் இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணலாம். நமக்கு வேண்டியது இங்கே ஏ ஸ்கொயரில், அதனால் ரெண்டு பக்கமும் இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணலாம். ஸ்கொயரிங் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கொசிகன் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டா ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 2 இன்ட்டு 1/3 2/3 ஆகிடும். கொசிகன் தீட்டா 1 பை சைன் தீட்டான்னு எழுதலாம். மைனஸ் சைன் தீட்டா ஹோல் பவர் 2/3. எல்சிஎம் எடுத்தால் 1 மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பை சைன் தீட்டா ஹோல் பவர் 2/3. 1 மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஃபார்முலா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை சைன் தீட்டா ஹோல் பவர் 2/3. இது ஈக்குவேஷன் 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ அடுத்தது பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? சீக்கன் தீட்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு பி கியூப் கொடுத்துருக்காங்களா, அதை எடுத்துக்கலாம். கிவன் பி கியூப் ஈக்குவல் டு சீக்கன் தீட்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா. அது மாதிரியே டேக்கிங் கியூப் ரூட் பி ஈக்குவல் டு சீக்கன் தீட்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா ஹோல் பவர் 1/3 ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சீக்கன் தீட்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா ஹோல் பவர் 2ன்னு வந்துடும். 2 இன்ட்டு 1/3 2/3. இந்த சீக்கன் தீட்டாவை 1 பை காஸ் தீட்டான்னு எழுதலாம். இந்த சீக்கன் தீட்டா 1 பை காஸ் தீட்டான்னு எழுதலாம். ஸோ 1 பை காஸ் தீட்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா ஹோல் பவர் 2/3. எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா 1 மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா ஹோல் பவர் 2/3. 1 மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாங்கிறது சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா 2/3. இது ஈக்குவேஷன் 2ன்னு வச்சுக்கலாம். நமக்கு வேண்டியது என்னது? ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர். ஸோ எல்ஹெச்எஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர். ஏ என்னது? ஏ ஸ்கொயர் என்னது? காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை சைன் தீட்டா ஹோல் பவர் 2/3. பி ஸ்கொயருங்கிறது சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா ஹோல் பவர் 2/3. ஸோ ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னா அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ காஸ் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரெண்டுத்துக்குமே பவர் காமனாக இருக்கா, சேமாக இருக்கா? ஸோ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பை சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஹோல் பவர் 2/3 வெளியில் எடுத்து போட்டுக்கலாம். இங்கே காஸ் 2 இன்ட்டு 2/3 காஸ் பவர் 4/3 தீட்டா. இது சைன் 2/3 தீட்டா ப்ளஸ் இங்கே அதே மாதிரி 2 இன்ட்டு 2 4 சைன் பவர் 4/3 தீட்டா பை காஸ் பவர் 2/3 தீட்டா. இங்கே என்ன ஆகுது? ஒரு காஸ் தீட்டா ஒரு காஸ் தீட்டா கேன்சல் ஆகிடும். ஒரு சைன் தீட்டா ஒரு சைன் தீட்டா கேன்சல் ஆகிடும். மீதி இருக்கிறது காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா ஹோல் பவர் 2/3. இந்த பக்கத்தில் எல்சிஎம் எடுக்கிறோம். சைன் 2/3 தீட்டா காஸ் 2/3 தீட்டா. இங்கே சைன் தானே இருக்குது, காஸ் இல்லை. ஸோ காஸ் பவர் 4/3 தீட்டாவோடைய இந்த காஸ் 2/3 தீட்டா ப்ளஸ் இங்கே காசு இருக்குது, சைன் இல்லைல்ல. சைன் பவர் 4/3 தீட்டா இன்ட்டு சைன் பவர் 2/3 தீட்டா. இப்போ ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா இன்ட்டு சைன் தீட்டா ஹோல் பவர் 2/3. பவரில் இருக்கிறத ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் எக்ஸ்பொனென்ஷியல் லாஸ் என்ன பண்ணுவோம்? ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என்னு ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே பவரில் இருக்கிறத ஆட் பண்ணுறோம். 4/3 ப்ளஸ் 2/3 6/3 தீட்டா ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கே 4/3 ப்ளஸ் 2/3 சைன் 6/3 தீட்டா பை இங்கே என்ன ஆகுது? ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக 2/3 இருக்கா, அதை வெளியில் எடுத்து போட்டுக்கிறோம். சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஹோல் பவர் 2/3 எடுத்துக்கிறோம்.
இப்போ இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும். இதுவும் sin theta cos theta 2/3, இதுவும் sin theta cos theta 2/3. இது என்னது 6 3 டிவைட் பண்ணால் cos ஸ்கொயர் தீட்டா. இங்கே 6 3 டிவைட் பண்ணோம்னா sin ஸ்கொயர் தீட்டா. cos ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் sin ஸ்கொயர் தீட்டாவோட வேல்யூ 1. அதுதான் நமக்கு வர வேண்டிய ஆன்சர் 1. RHS hence proved. Next 12th sum. Eliminate theta from the equations a secant theta minus c tan theta equal to b and b secant theta plus d tan theta equal to c. Eliminate theta na வர ரிசல்ட்டில் theta இருக்கக்கூடாது. theta இல்லாமல் ஒரு ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணணும். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? a secant theta minus c tan theta equal to b னு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். b secant theta plus d tan theta equal to c செகண்ட் ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணணும்னா இது சேமாக இருக்கணும் ஏதாவது. ஸோ ஏவை இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை b ஆலையும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை a ஆலையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அப்போ 1 into b என்ன ஆகும்? ab secant theta minus bc tan theta equal to b ஸ்கொயர். செகண்ட் ஈக்குவேஷனை a ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ ab secant theta plus ad tan theta equal to ac. இப்போ இதுலேருந்து இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். அப்போ சைனை சேஞ்ச் பண்ணணும். ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகும், ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகும், ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகும். ஸோ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும். சேம் வேல்யூ. இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும். இது மைனஸ் பிசி tan theta மைனஸ் ஏடி tan theta equal to b ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி. மைனஸ் tan theta வெளியில் எடுத்துக்கலாம். அப்போ ப்ளஸ் இது ரெண்டு ப்ளஸ் ஏடி ப்ளஸ் பிசி. மைனஸ் tan theta வெளியில் எடுத்துட்டோம். ஸோ இது ப்ளஸ் ஏடி ப்ளஸ் பிசி ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி. tan theta ஈக்குவல் டு மைனஸ் tan theta ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி பை இந்த பிசி ப்ளஸ் ஏடி கீழே. இப்போ tan theta ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் சைன் இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோம்னா மைனஸ் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி பை பிசி ப்ளஸ் ஏடி. அப்போ tan theta ஈக்குவல் டு மைனஸை உள்ளே கொண்டு போயிட்டோம்னா இது ப்ளஸ் ஆகிடும், இது மைனஸ் ஆகிடும். ஸோ ஏசி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை பிசி ப்ளஸ் ஏடி. இப்போ அதே மாதிரியே இது ரெண்டை கேன்சல் பண்ணி tan theta எடுக்க பார்க்கலாம், சீக்கன் தீட்டா எடுக்க பார்க்கலாம். ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு ரெண்டை கேன்சல் பண்ணி சீக்கன் தீட்டா கொண்டு வந்தோம், tan theta கொண்டு வந்தோம். இப்போ இது ரெண்டை கேன்சல் பண்ணி சீக்கன் தீட்டா கொண்டு வரலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை டியால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை டியால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். செகண்ட் ஈக்குவேஷனை சியால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ என்ன ஆகும்? இது டியால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏடி சீக்கன் தீட்டா, இது சிடி tan theta ஈக்குவல் டு பிடின்னு ஆகிடும். சியால் மல்டிப்ளை பண்ணால் பிசி சீக்கன் தீட்டா ப்ளஸ் சிடி tan theta ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர்னு ஆகிடும். அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம். இப்போ இதுலேருந்து இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். இது 1 + 1 மைனஸ் ஏற்கனவே இருக்கா. ஸோ ஆட் பண்ணலாம். ஆட் பண்ணால் இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும். ஏடி சீக்கன் தீட்டா ப்ளஸ் பிசி சீக்கன் தீட்டா ஈக்குவல் டு பிடி ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர். சீக்கன் தீட்டா காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டா ஏடி ப்ளஸ் பிசி ஈக்குவல் டு பிடி ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர். சீக்கன் தீட்டா ஈக்குவல் டு பிடி ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் பை ஏடி ப்ளஸ் பிசி. இப்போ நம்மக்கிட்ட tan theta இருக்குது, சீக்கன் தீட்டா இருக்குது. நமக்கு தெரிஞ்ச ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டி சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் tan ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு 1. ஸோ சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டானா பிடி ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் பை ஏடி ப்ளஸ் பிசி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் tan ஸ்கொயர் தீட்டானா ஏசி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை பிசி ப்ளஸ் ஏடி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1. இது சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா, இது tan ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு 1. இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா பிடி ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏடி ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1. இப்போ பிடி ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஏடி ப்ளஸ் பிசி ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ வர ஆன்சர் வந்து பிடி ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏடி ப்ளஸ் பிசி ஹோல் ஸ்கொயர். இதில் தீட்டாவே இல்லை, தீட்டாவை எலிமினேட் பண்ணிட்டோம்.